गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं नीलम कौर TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ ਡੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ शुरू हो जाएगा, जड़ा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की रहनुमाई हेठ विच होएगा। तुसी देख रहे हो कि मेरे पिछे ठाठा मारदा इकट्ठ एकत्र होना शुरू हो चुका है अते थोड़े ही पलां विच ये फ्रीडम मार्च शुरू हो जाएगा। असीं चाहांगे कि तुसी भी इस फ्रीडम मार्च का हिस्सा बनो। आओ तुहानूं लैके चलदे हां इस सिख डे फ्रीडम मार्च विच। हाँ जी भाई, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख डे फ्रीडम मार्च विच तुसी शामिल होए, की कहना चाहोगे साडी सिख संगतां? देखो अज सारिया संगतां इत्थे इकट्ठियां होईयां ने। मौसम कोई इन्ना चंगा वधिया नहीं है, पर फिर भी काफ़ी न्यूयॉर्क तो न्यू जर्सी तो अपना डेलावेयर, पेंसिलवेनिया, इंडियाना, ओहायो, मिडवैसट कई जगह तो संगतां ने इत्थे पार्टिसिपेट किया ते ट्रूली इहनूं नैशनल सिख डे परेड का नाम दिता गया है। तो ये परेड जिहड़ी है इत्थों हुण कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तो शुरू होके कोई 1.5 मील का सफ़र है, जिहड़ा कैपिटल हिल तक उत्थे जाएगी। तो उत्थे जाके फिर कंकलूडिंग जी उत्थे एक रैली हैगी है, उस सिखां दी बारे आइडेंटिटी दी, सिखां दी पहचान दी, सिख फिलासफी, सिख कल्चर बारे गलबात जी है वो की जाएगी। अज जो आप DC विच 319वें गुरपुरब ते ईस्ट कोस्ट कमेटी वालों जो अपना नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है खालसा डे का, इस दियां खालसा डे जो फ्रीडम मार्च है, इस दियां सारियां संगतां नूं लख लख बधाइयां होण जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। धन्नवाद तुहाडा बहुत बहुत। TV 84 हमेशा चढ़दी कला की गल करदा। अज तुसीं वाशिंगटन DC दे विच इस धरती ते जिथे कि ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच इत्थों गल तुहाडी पहुँचदी है ते सारे कंट्रियां दे उत्ते अजकल यूनाइटेड स्टेट्स का जिवें तुसीं प्रभाव देखदे हो, वो धरती दे उत्ते तुसीं मेन राजधानी दे विच अज आपां जालो जलाल दे नाल सिखां दे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सत्कार नूं मुख रखते हुए आपां नगर कीर्तन जो इत्थे आए हुए हैं, 5 प्यारे गवाही कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित ने ते सारियां संगतां दूरों नेड़ों चल के पहुंचियां होईयां। सारियां नूं इस नगर कीर्तन की बहुत बहुत बधाई दिंदे हां जी। ते जिहड़ी कोआर्डिनेशन कमेटी वालों ये जिहड़े एफर्ट किए जाते हैं, सरदार भाई हिम्मत सिंह होनी ते बाकी समुची उन्हां दी टीम इस गल दे बहुत बधाई दे पात्र ने। असीं उन्हां नूं हमेशा चढ़दी कला की कामना करते हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫਲੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਲੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ दूर दरेडे तो सिख संगतां इस नगर कीर्तन विच इस जो सिख डे जो फ्रीडम मार्च है उस विच शमूलियत करने पहुंच रही हैं। जिस तरह के भाई साहब कनेडा तो आए ने, आप गलबात करते हैं जी। भाई साहब खालसा वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरू जी फतेह। बहुत मेहरबानी सारी संगत। जिस तरह भाई अमरदीप सिंह ने दस्सिया है कि जो ये सुचज्जा उपराला हर साल इत्थे हो रहा, एक बहुत वधिया साडे कोल एक प्लेटफॉर्म आ दुनिया नूं दस्सण लई, क्योंकि US दा मेन सिटी हैगा। तो उस मैं यही अपील करदा संगत नूं कि ये जिहड़े साडे उपराले ने, जे असीं अपने उन्हां रवायतां ते पहरा देवांगे, जिद्दां गुरु साहब दा खालसे बारे फरमान है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हाँ करो निवास। सो सानू खालसे बनना भी पैना हैगा ते असीं उस उन्हां रवायतां दे उन्हां रहतां दे धारनी बणीए, तां जो असीं संगत लई जां दुनिया लई एक रोल मॉडल दे रूप विच असीं जिहड़ियां रवायतां ने वो पूरीआं कर सकी जी। बहुत खालसा वाहिगुरू जी फतेह। TV 84 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ DC ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੀ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲਈ DC ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਬਰ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆ, ਰਾਤੀ ਹੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਫਲੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ 84 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ? ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਵੈਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਚ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਧਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰੇਡ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦੀ ਆ ਵੈਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਡੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵਧਾਈ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ USA ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। TV 84 ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 84 TV ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਵੋਟ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1947 ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ 319ਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਲੋਟ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿਡਵੈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, TV 84 ਉਸ ਦਾ ਫਲੋਟ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸਤਾਨ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖਾਸ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਕਿ TV 84 ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੇਡ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ, ਸਿੱਖ ਫ੍ਰੀडम ਮਾਰਚ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੂਰ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਰੋ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ $100 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਨੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜੋਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਪਰਮਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ, ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ,
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We have the program in two parts. The first part of the program is in English. So we have few speakers. And we're going to, first I want to welcome you all over here who have came from distant places. New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Indiana, Michigan, even people from California who are here, making it in true sense a National Sikh Day Parade. So we're going to start with the national anthem of United States and Sikh anthem. And I'm going to request Sardar Ajit Singh Mangat to please come to the stage and sing the US national anthem first. Thank you. Please stand up. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright star through the perilous fight over the ramparts we were so gallantly streaming, and the bomb bursting in the air, the rockets' red glare, the bomb bursting in the air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave over the land of the free and the home of the brave, the brave. So Nihal. Now I'll give him a few minutes to rest, and then he's going to sing the Sikh national anthem, Deshiva Varmohe. So Ajit Singh ji, if you are ready, please come back, and please stand up again. देहो सिवा वरमोहे है शुभ कर मन ते कब हो न डरूं अरस्यों जब जाहे लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं और सिख हो अपने ही मन ते एह लालच हो गुण तो उचरूं जब आप की औद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं अत ही रण में तब जूझ मरूं बोले सो निहाल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Ajit Singh Mangart. Thank you very much. Now we're going to start our program. Once again, I want to welcome you here in Washington, D.C. to the 3rd National Sikh Day Parade, which is held every year from last 3 years. This year also, the parade is signifying Sikh Freedom March, the theme of Sikh Freedom March, which the Sikhs are fighting for sovereignty and freedom in Punjab, in India, Southeast Asia. The theme of this parade is mainly to commemorate the 319th anniversary of Sikh Sirjana Divas, and also to highlight the Sikh identity, Sikh culture, and Sikh philosophy, and Sikh sovereignty. As you know, Sikhs have a lot of issues in this country because of lack of understanding by typical American about our faith and who we are. Last night I was reading a book, an e-book online. It's written by Vishwajit Singh, and the title is very appropriate, Invisible. And in is in parentheses, and visible, like we are the most visible community, but we are invisible. He talks about Hari Singh Everest. Hari Singh Everest was a Sikh who was born in 1916, and he came to United States when he was a young man in his 30s, so many years back. He went to University of Stockton, got his master's degree in communications, and he was full Sarup Sikh, with beard, with turban, and everything. And after that he applied for a job, and although he was interviewed as a job as a professor in a university in California, he was told, you are overqualified for the job, but you are not a full American boy. So he was turned down. Later on, he worked as an elementary school teacher in California school system for 20 years and gained a lot of prominence. He wrote several books. The point I'm trying to make is that we had that problem 70 years back, and the same problem still exists. And especially after 9/11, 2001, this problem was accentuated because people started linking us with bin Laden. So there is a lot of need to let people know who we are, where we came from, what we stand for, what Sikh religion is. And main idea of this parade is to highlight those issues. As you may have heard that last year and this year, there's a lot of work done by different groups in United States Congress, like in House and in Senate. There were resolutions which are introduced to recognize Vaisakhi as Sikh Day, which was House Resolution 189. And this year in Senate, there's a resolution to do the same thing. Also in several state assemblies, like in Connecticut, in New Jersey, in New York, in Delaware, and in so many other states, Indiana, Oregon, I can count at least 10 states where bills recognizing Sikhism in so many different ways have been passed. Either there's a proclamation or there's legislation. Like in New Jersey, this is the first state
where there is legislation to make a law to make April 14th as Sikh Day and April as Sikh Awareness Month. So I just want to say that the theme of this parade is Sikh identity and Sikh issues. So I think that we started getting some rain, so I want to cut short, okay, what I'm going to say so that other speakers can come in and say a few words. So I'm going to request at this point Dr. Bakshish Singh Sandhu to come to the stage and say a few words. Dr. Bakshish Singh Sandhu is the President of Council of Khalistan and is also a Sikh activist and Sikhs for Justice. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਣ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕਿ ਰੇਨੀ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ April 29 ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਲਾਮਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਡ ਵੀ ਕਢਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਸਟਰਗਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਔਰ 1984 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਪਰ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਰਲਾ 10 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਹਿੰਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਦੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਵਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, you need to wake up. You need to see what's happening. You know, they say in America, your eyes only see what your brain knows. If you educate yourself, if you are knowledgeable, then you will see how we are kept slaves. So this slavery ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, genocide, the best predictor of future genocide, a genocide that happened in which the culprits are not punished. ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। So we don't want future genocide ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। My message to you is for Sikhs, Punjab, Khalistan is the only option. Let's free Punjab. Or referendum 2020 is the best method, is a peaceful method of achieving Khalistan. The platform of our struggle has changed. Now we are fighting everywhere in the world. We are fighting with our pen
and our brain. So this referendum 2020 is a referendum of Khalistan. और खालिस्तान दे जिहड़े आपां 5 मिनट ला के ते मैं अपनी स्पीच जिहड़ी आ खत्म कर देवां ते बेनती है कि रेफरेंडम 2020 करा के तुसीं यस वोट पा के असीं पंजाब जिहड़ा खालिस्तान नूं आज़ाद कराउणा वा। खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you, Dr. Baksheer Singh Sandhu. Thank you very much. Now I'm going to request a special guest which has come all the way from Calgary, Canada, Sukhdeep Singh Ji Barnala. He's going to be speaking for 5 minutes. Sukhdeep Singh Ji Barnala. परम सम्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। मौसम थोड़ा खराब है, इस करके मैं ज्यादा समा नहीं लवांगा। जो चढ़दी कला का सिद्धांत गुरु पातशाह जी ने सानू बख्शिया, ਜਾਂ जो मान ਜਾਂ जो वड़ियाई खालसा जी नूं दिती गई है, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण। अखीर ते खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ी अकाल पुरख की फौज है, ना तो अकाल पुरख किसी का गुलाम है, ते जिहड़ी अकाल पुरख की फौज है, ठीक है समय आउंदे रहिंदे आ, इतिहास दे जिहड़े पक्ष ने वो बदलते रहिंदे आ। जिद्दां अपनी पंजाबी की कहावत है, कदे दादे दियां कदे पोते दियां। सो अकाल पुरख की जिहड़ी फौज है, धुरों आजाद है। लोड़ है कि असीं चढ़दी कला दे नाल चढ़दी कला वाल सोचीए। कल जदों मैं इत्थे आया तां मौसम की खराबी बारे थोड़ा अंदाजा लाया जा रहा सी कि सारा दिन अज जिहड़ा मींह पैना, पर जिहड़े भी सिंह मिले उन्होंने बड़ी चढ़दी कला दे नाल कहा कि गुरु साहब कृपा करनगे, संगत नूं समा देणगे। सो ओहो ही गल है कि जिहदी जवान ते फतेह उहदी जहान ते फतेह। सानू लोड़ है कि जिहड़े ढैंदी कला दीयां गल्लां ने, जां जिहड़े अज हालात पैदा होए ने, जां जिन्ना तर्क कीता जा रहा है, ये प्रभाव दिता जा रहा है कि जिद्दां साडे तो पहला इतिहास दे विच कोई साडे जिन्ना सियाणा सिख होया ही नहीं, जां साडे जिहड़े लीडर सी वो भी एवें ही सी, उन्हां नूं कुछ समझ नहीं सी। तर्क जिन्ना भारू हो गया साडे इतिहास ते, साडी मर्यादा ते, साडीआं रवायतां ते, उन्हें साडे मन दे विच इक इहो जी तस्वीर बनाती कि सिख एक आम सिख जिहड़ा सोचदा है। कई प्रचारक तां इस तरह दीयां गल्लां करन लग जांदे आ, जे तुसीं 70वें 80वें दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, या इन गरीब सिंगण को मैं देऊं पातशाही, याद करे हमरी गुरियाई इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो साडा जिहड़ा मनोबल है वो उच्चा चकदे आ। संत जरनैल सिंह खालसा क्या करदे सी कि असीं घाटे च नहीं, घाटे च वो हुंदा जिहदा प्यो घाटे च होवे। साडा जिहड़ा पिता है वो गुरु गोबिंद सिंह है। ये संतां दी स्पीच है। सो मानसिक तौर ते सानू तकड़े कीता सी, पर अज मानसिक तौर ते असीं जो डोले आ 2004 तो 2011 तक 3500 के करीब जिहड़े साडे किसान ने वो आत्म हत्या कर चुके ने पंजाब च, जिहड़े खेती विरासत मिशन दे जिहड़े अंकड़े ने। क्योंकि मानसिक तौर ते कमजोरी आ गई, अपने आप ते विश्वास नहीं रहा, अपने इतिहास ते, अपनी रवायतां ते, अपनी बहादुरी ते विश्वास नहीं रहा। जदों
ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਗਏ 1893 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਵ ਸੇ ਕਹੋ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਤਖਤਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਹੇਠ ਚੀਰੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1751 ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਅਦੀਨਾ ਵੇਗ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਵਰਗੇ। ਅਦੀਨਾ ਵੇਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸੀ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੇ ਜਲਾਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਬਦਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਮਿਸਟਰ MK ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ।
ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਅਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਅਰ ਫਿਕਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਅਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। It's a great honor to be here on behalf of United Sikh. I welcome you all. My topic today is women empowerment and sacrilege of Guru Granth Sahib Ji. So kyun manda aakhiye jit jamme rajan? Why call her bad? From her royals are being born. In addition to Gurbani, the Gurus worked to institutionalize a woman's power in Sikh Panth. They abolished sati, discouraged parda, rejected sutak, outlawed female infanticide, rejected menstrual taboo, and permitted the remarriage of widows. Furthermore, to ensure equal status for women, the Gurus made no distinction between the sexes in matter of initiation, instruction, or participation in Sangat and Pangat, accepting Amrit or serving in leadership roles. For example, Bibi Pag Pari was appointed the Manji of Kashmir by Guru Amar Das Sahib. The great Sikh Institute of Langar was established in part by Mata Khivi Ji. Mata Sahib Kaur famously added sugar to Amrit during Guru Gobind Singh's creation of Khalsa, so you cannot deny the presence of women or the equality of women as per Gurbani. Apart from Sikh women empowerment, Punjab has witnessed more than 100 incidents of sacrilege of Guru Granth Sahib, the living Guru of Sikhs. The matter became so serious that it emerged as an issue in the Punjab Assembly election in February. Guru Granth Sahib is our vibrating Guru, our live Guru. It is with this faith that Gurudwara becomes a sacred place of worship. So we strongly condemn the sacrilege of our living Guru in any way. We condemn the sacrilege of our living Guru. I request all Sikh organizations, community across the globe, across the world, to come together and stand on one platform so that we can stop any further sacrilege of our Guru Granth Sahib, which is our living Guru. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you, Sarabjit Kaur, United Sikhs. Thank you very much. Now I would request Kuldeep Singh Tillon, President of Sikh Cultural Society, to come to the stage and say a few words. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰੇਡ ਜੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ USA ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ 2020 ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now I will request all the members of Dr. Aulick Award Committee to please come on the stage. Then their names were announced. I will announce them again. Dr. Bkhshik Singh Sandhu, Dr. Amarjeet Singh, Avtar Singh Pannu, Kulwinder Singh Chattha, Surjit Singh Kular, Resham Singh Sandhu, Gurdev Singh Kang, Das Harjinder Singh. Please stage the audience. Okay, now I also request our working committee members, Sardar Keval Singh and Devinder Singh Deo, to come to the stage, please. I want to tell you a few things about this award, okay, because a Sikh Coordination Committee East Coast established a Dr. Gurmeet Singh Memorial Award last year in June and announced that they'll be giving this award on the annual Sikh Day parade every year, and also announced that a committee will be formed which is standing behind you. So this year we sought nominations and we got several nominations. Committee met several times and they selected Harpreet Singh Rana from New York, who is a Sikh activist for Sikhs for Justice, who has worked tirelessly and in a dedicated way for Punjab referendum 2020. He has also worked overseas in Spain, in Kurdistan, in Catalonia, Kurdistan, Iraq, and in Italy, where those nations, are also fighting for their referendum and for their freedom. And he's a very tireless worker, a young man who's ready to do any work, any seva we ask him to do. So it's appropriate to give him this award. The first Dr. Gurmeet Singh Memorial Award goes to Harpreet Singh Rana. Harpreet Singh Rana, please come to the stage. Oh. Sat Sri Akal. Jindabad. 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 Jindabad.
Now I will request our young brother Rana, okay, to come over here and say a few words. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗਵਰਥ, ਰੇਬਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਨਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਂਦ ਆ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਕੈਟਲੋਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣੋ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਲੈਗ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਜਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਕੈਟਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਮੀਡੀਆ TV 84 ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਾਉਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ 3 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Paramveer Singh and I'm a volunteer for Chardi Kala Sports Club, which is a registered non-profit organization under section 501c3 of the Internal Revenue Code. This organization strives to lead the youth closer to core Sikh values through fitness and sports and create a stronger community in the process. In doing this, we also want to help our youth develop a sense of pride for their rich heritage. We named ourselves Chardi Kala Sports Club so we could continuously remind ourselves to maintain that spirit of Chardi Kala as we work towards reaching our goals. We also do not have any paid employees. Everything that we have accomplished has been through the hard work and seva of all of our volunteers. Since our founding, we have held events such as the Star Time competitions, powerlifting meets, blood drives, kabaddi tournaments, protests, and car rallies as well. We aim to hold our events in Gurdwaras so that we can bring youth like ourselves into Gurdwaras more frequently. And I'm here today to tell you that we have many events planned for the summer and we need your donations to help us fund these upcoming events. We assure you that any donation you make to us will be going towards a good cause, and because of our 501c3 status, any donation you make to us will be tax deductible. So if you or anyone you know is interested in donating or getting involved, please call Amolak Singh at 703-606-5817, email him at chardikalascva@gmail.com, or check us out online on our brand new website, chardikalasc.org, for more information. You can also reach out to me or anyone wearing a Chardi Kala Sports Club t-shirt today for more information. But thank you for giving us the opportunity to speak today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Paramveer Singh, the young man, Chardi Kala Sports Club. Thank you very much. They have been volunteering throughout the parade for the seva. Now I would request Mansimran Singh Kalon, who was last year, who's a young political leader from Sikhs. He actually participated in last year's election for Virginia Assembly. I have to request him to come in and say a few words. ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਡੀਸੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2020 ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਾਈਕ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, RSS ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 540 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ 6 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 540 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨੇੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ UK ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ YouTube ਤੇ ਔਰ Facebook ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਆਪ ਹੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲਿਹਾਈ ਵੈਲੀ ਨੈਜਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੱਟੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ। ਹੀ ਨੀਡਸ ਨੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਐਂਡ ਸੇ ਫਿਊ ਵਰਡਸ। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोय, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 24 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 1994 ਦਾ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤਾ KP ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਵਰੀ 92 ਤੋਂ ਮਈ 94 ਤੱਕ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ 140 A ਕਲਾਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ B ਕਲਾਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ C ਕਲਾਸ ਨੇ, 400-500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 24 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤੇ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਗੀ ਜੌਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪੈਟਰੀਓਟਸ ਵਿਦਰ ਅਵੇ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਵਿਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੜੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬੀਕਨ ਆਫ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 2 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ,
ਕਦੇ ਇਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੋਨਾਰਕ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ 1799 ਤੋਂ 1839 ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਕੋਈ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਈ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਫੀਸਰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੱਛੀ ਮਰੀ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ 에ਅਰ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, 40-50 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਜ 50+ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਹੋਏ, US ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਨੇਟ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਿੜ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ,
ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ 5 ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Dr. Amarjeet Singh. Like always, okay, you make a very good case for independence of Punjab, Khalistan. And now I would request Sardar Rajinder Singh to come to the stage, and also Sukhdeep Singh Barnala ji, so we can honor Sukhdeep Singh Barnala. We're going to honor Dr. Amarjeet Singh also. So I want to ask Sardar Gurudev Singh Kang, Balaka Singh, Savatar Singh Pannu, Sardar Tail Singh, Sardar Baljinder Singh, Satnam Singh Virk, the Bhuta Singh crowd, please come to the stage. Pehla Kuਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ USA ਵਿੱਚ ਸੀ 1957-58 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਦ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ USA ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Sardar Rajinder Singh. Now I would request Sardar Bhuta Singh Raut, who is the convener of Shiromani Akali Dal Amritsar in USA, to come to the stage and say a few words. Bhuta Singh. ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
3 ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਕਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਵਤ ਜਿਹਨੇ ਲਗਭਗ 13 ਪਰੇਡਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫੜੌਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜੋ ਸਾਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ
ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। दिल्ली तख्त पर बहेगी आन गुरु की फौज, शतर चुनेंगे शीश पर तभी करेगी मौज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख कौम दे वारसो, तुसी सारे ने मेरे भरावां को भैणां कोलों कौम की आज़ादी प्रति उन्हां दे विचार सुने हन। आओ आपां भी इसे आज़ादी नूं अगे तोरदे होए हां। सिख कौम ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਤਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜਰੂਰ ਆਣ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਜ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਡੇ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਜ ਸਿੱਖ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖ ਈਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਾਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬਰਦਮ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਹੋ।
ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੈਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 6000 ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੈਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇਗੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਿਮੰਦ ਆਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 71 ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੱਜ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਭਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਓਵਰਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਭਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੌਂਗ ਓਵਰਡਿਊ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ
ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਗਵਾ ਕੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1955 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੁਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?